ಏನಾಗತ್ತೀರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಹೌದಾ, ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅದು ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಎಸ್, ಅದು ಯಾವ ಸೈಡ್ ರೀ? ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್, and that is nothing but what? Drift velocity. ಹೌದಾ? Yes. Now expression for the drift velocity that we are going to discuss today. Okay, this will be asked for the 3 marks. So take it. It will be asked for the 3 marks. Expression for drift velocity. Now see, here I will consider the one simple conductor. Yes, here the electrons are there. It is moving in this direction, and this is coming in this direction, and this is going in this direction, and this is in this direction. So first ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, electrons ಎಲ್ಲ different path ನಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೌದಾ, random ಆಗಿ. ಹೌದಾ, ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬಂದು ಏನಾಗ್ಬೋದು, there is maybe cause of the collision ಅಥವಾ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೀ, ಅವಾಗ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಅದರ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆಲಾಸಿಟಿ 0 ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಮೋಷನ್ ಆಗ್ತದ? ನೋ. If there is no motion of the electron, then there is no possibility of the electric current. ಹೌದಾ? Yes, this is the case first. But when we apply the electric field, ಹೌದಾ, ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, this electron is drifted towards the positive end, then this one positive end, then this one positive end, then this one again towards the negative side. ಹೌದಾ, ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಡ್ರಿಫ್ಟ್? just see this much drift. Yes, so ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, and this electric field is in this direction. Correct? Yes, it is. This already we studied it, right? It is. Yes. Now see, so ಯಾವಾಗ ಹೀಗಾಯ್ತ್ರಿ, ಯಾವಾಗ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ. ಹೌದಾ? Yes. The force on charged particle. ಅಂದ್ರೆ ಸಿ, ನಾವು ಯಾವಾಗ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತೀವಲ್ಲ ಯಾರ ಮೇಲೆ, ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮೇಲೆ, ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತವೆ, ಇವು ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಯಾವ ಸೈಡ್? ದಿಸ್ ಸೈಡ್. ಹೌದಾ? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್, ಸಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿದಾರ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ. ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಹಿಯರ್ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು electron. So substitute here electron. Yes, so ಇದನ್ನ ಈ ಸೈಡ್ ಕಳಿಸಿ, ನಮಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ. So E into E, right? It is. Yes, so electric field, it is a vector quantity. It has a both magnitude and also the direction, right? Yes. Then electron ಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಯಾವುದು ಬೇಕಾ, ಪಾಸಿಟಿವ್ or ನೆಗೆಟಿವ್?
write it as equation number 1 and equation number 2. So now put equation 2 in 1. Correct? Yes. So ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, A is equal to ಏನಾಯ್ತು, F ಅಂದ್ರೇನು minus charge of the electron then electric field divided by M as it is. So this is the value of the acceleration. Correct? Yes. Acceleration ಯಾರಿಗಿದೆ, electrons ಇದೆ. Correct? Yes. So here I will take the one equation. ಹೌದಾ, ಯಾವ್ದು ಅದು, see the first equation of our kinematics. The first equation of kinematics. Kinematics ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು, motion in a straight line ಇಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, kinematics ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. Just remember the first year. Yes. So ಯಾವ್ದು ಅದು, V is equal to U plus A into T. ನೆನಪಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ. Yes. Velocity, that is final velocity. ಇದು ವೆಕ್ಟರ್ ಅಥವಾ that is scalar. The velocity is a vector quantity. So vector quantity u anna, again it is a vector quantity because it is the initial velocity of the electron. Then acceleration, again it is a vector quantity. Correct? Yes. So ಇಲ್ಲಿ u ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು, initial velocity. ಯಾರಪ್ಪ ಹೇಳಿ, suppose here I will consider the diagram. See, suppose here the electron is present. Correct? The electron is present. So ಇದು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಹೌದಾ. Yes. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಏನಿ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಆಟಮ್ ಅದ ಪ್ಲಸ್ ಅದ ಏನಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಆಟಮ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಟಮ್, ಹೌದಾ. ಹಿಯರ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಟಮ್ ಬಂತಲ್ಲ, ಆಟಮ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಕೊಲಿಷನ್ ಆಯಿತು. ಕೊಲಿಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಟಮ್ ಸಾರಿ ದಿಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆಟಮಿಕ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್. ಹೌದಾ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಆಟಮ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆಟಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೊಲೈಡ್ ಆಯಿತು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೇನಾಗುತ್ತಾ, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಆಟಮ್ ಇದೆ, ಹೌದಾ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕೇಸ್. ಸಿ ಸಪೋಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಒನ್ ಕಾಪರ್ ವೈರ್, ಒಂದು ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅದ, ಆಟಮ್ಸ್ ಅವರಿ ಒಳಗಡೆ, ಆಟಮ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾರಿರ್ತಾರ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಸ್. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆಟಮ್ ಬಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತು, ಕೊಲೈಡ್ ಆಯಿತು. ಕೊಲೈಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹಿಂಗೆ ಕೊಲೈಡ್ ಆಯಿತು, ತನ್ನ ಪಾಥನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಯಾರು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಹೌದಾ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕೇಸ್ ಹಿಯರ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಆಟಮ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಕೊಲೈಡ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ. ಎಸ್. ಹೀಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಟಮ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಆಟಮ್ ಏನಾಯ್ತು, ಕೊಲೈಡ್ ಆಯಿತು. ದೆನ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಹೌದಾ. ಎಸ್. ದಿಸ್ ಆಲ್ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್, ದ ಆಟಮ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಹೌದಾ. ಸಪೋಸ್ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಾಲಿಡ್, ಅದು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಆಟಮ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ. ಹೌದಾ. ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಆಟಮ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್, ಟೈಟ್ಲಿ ಬೌಂಡೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ರೈಟ್. ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಲೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹೌದು, ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್, ಆಟಮ್ಸ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್. ರೈಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಎಸ್. ಸೊ ನಾವು ಇದೇನಾಯ್ತಪ್ಪ, ಕೇಸ್ ಆಯಿತು, ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು. ನಾವು ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ವಿ ಅಪ್ಲೈ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಹೌದಾ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ವೆಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಕರೆಕ್ಟಾ. ಎಸ್. ಸೊ ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ಒನ್ ಮೋರ್ ಚಾಕಸ್ ಕಲರ್. ಸಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಹೀಗೆ ಮೂವ್ ಆಗಿದೆಪ್ಪ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನದರಿ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅದ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಹೀಗೆ ಹೀಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟ್ ಡ್ರಿಫ್ಟೆಡ್. ಹೌದಾ. ಹೀಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತಿರುತ್ತೀರಿ, ಮತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಹೀಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತಿರುತ್ತೆ, ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟ್ ಡ್ರಿಫ್ಟೆಡ್. ಹೌದಾ. ಹೀಗೆ ಮೂವ್ ಆಗಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಪಾಥ ಈ ಥರ
towards the positive end of the conductor. Right, it is yes. So ಇದೇನಾಯ್ತು ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ t1 ನಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಏನಾಯ್ತು t2 ನಲ್ಲಿ. then this one t3. ಕರೆಕ್ಟಾ? yes. ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆ ಹೌದಾ? ಯಾಕಂತಂದ್ರ ಅಟಮ್ ಏನಿರ್ಬೋದು ಒಂದು ಅಟಮ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಅಟಮ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಹೌದಾ? ಇದ್ರ ನೋಡಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದ, then ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅದ, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಅದ. ಅಟಮ್ಸ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೌದಾ? ಅಟಮ್ಸ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಗೂ ಟೈಮ್ ಏನು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ? ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಹೌದಾ? ಎಸ್ ಎಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನಪ್ಪ ಅದು? ಜಸ್ಟ್ ಸಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಹೌದಾ? ಇದು ವೇ ಆಗ್ತಿ ಈಗ ದಾರಿ ಆಯಿತು ಹೌದಾ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಹಿಯರ್. ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಸೇ ಇಟ್ ಆಸ್ ಪಾತ್? ಇದನ್ನ ನಾವು ಪಾತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಪಾತ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ದಾರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ? ದಟ್ ಇಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪಾತ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಸ್. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ ಸಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆಪ್ಪ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಮಿಡಲ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಆಗಿದೆ? ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕೊಲಿಷನ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ನೋ. ಸೊ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಮೇಲೆ ಕೊಲಿಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮಿಡಲ್ ಏನಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲೂ ಕೊಲಿಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಏನಾಗಿದೆ? ಕೊಲಿಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಸೇ ಈ ಕೊಲಿಷನ್ ಇಂದ ಈ ಕೊಲಿಷನ್ ಮಿಡಲ್ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಏನಾಗಿಲ್ಲ? ಕೊಲಿಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಹೌದಾ? ಇದೊಂದು ಐಟಮ್, ಇದೊಂದು ಐಟಮ್, ಇವೆರಡು ಐಟಮ್ ನಡುವೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೊಲಿಷನ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ರಿ, ಇಲ್ಲೇ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲೇ ಮಿಡಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಹೌದಾ? ಸೊ ಇದು ಫ್ರೀ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕೊಲಿಷನ್ ಇಂದ ಏನಿದೆ? ಫ್ರೀ ಇದೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಸೇ ಫ್ರೀ ಪಾತ್ ಹೌದಾ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪಾತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಈ ಎರಡು ಮಿಡಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿಲ್ಲ? ಒಂದು ಕೊಲಿಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಫ್ರೀ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಕೊಲಿಷನ್ ಇಂದ ಫ್ರೀ ಇದೆ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಫ್ರೀ ಪಾತ್ ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲೊಂದು ಫ್ರೀ ಪಾತ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಫ್ರೀ ಪಾತ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಫ್ರೀ ಪಾತ್ ಇದೆ, ಹಾಗೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀ ಪಾತ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಟೇಕ್ ದ ಮೀನ್ ಆಫ್ ದಟ್? ಹೌದಾ? ಎಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಮೀನ್ ಫ್ರೀ ಪಾತ್ ಹೌದಾ? ಎಸ್. ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಡಿಫೈನ್ ದಿಸ್ ಹಿಯರ್? mean free path is the length of the path between the two successive collisions. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಿದ್ರೆ ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಕ್ಸೆಸಿವ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಅದ ರೀ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಸಕ್ಸೆಸಿವ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಅದ ಹೌದಾ? ಈ ಎರಡು ಸಕ್ಸೆಸಿವ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಮಿಡಲ್ ಏನು ಪಾತ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಫ್ರೀ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ತರಹದಂತಹ ಕೊಲಿಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕೊಲಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೌದಾ? ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ? ನೋ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಮೀನ್ ಫ್ರೀ ಪಾತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ರೈಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್? ಎಸ್. ಹಿಯರ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಫೈನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಟೈಮ್. ಏನಪ್ಪ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇದು? ಸಿ ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತಲ್ಲ ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ಕೊಲೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂತಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ? ಕೊಲೈಡ್ ಆಗೋದಲ್ಲ ಇದು. ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಹೌದಾ? ನೌ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕೊಲೈಡಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಐಟಮ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನೌ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಹೌದಾ? ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಟೈಮಿಗೆ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ relaxation time. Here I will write the definition of that is relaxation time. The relaxation time is defined as the average time between two successive collisions of electrons with atoms is called relaxation
ಹೌದಾ ಬರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಯಾವ ಲೆಟರ್ ಇಂದ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ದಟ್ ಇಸ್ ಟೋ. ಫ್ರಮ್ ವಿಚ್ ಲೆಟರ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿನೋಟ್? ದಟ್ ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಲೆಟರ್. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರ? ಟೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. TAU. ಹೌದಾ? ಏನಪ್ಪಾ ಹಾಗಿದ್ರೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿ ದ ಎವರೇಜ್ ಟೈಮ್. ಎವರೇಜ್ ಟೈಮ್ ಇದೆ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ಸಕ್ಸೆಸಿವ್ ಕೊಲಿಷನ್. ಸಕ್ಸೆಸಿವ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ? ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಬರೋದು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಸ್. ಸೊ ಈ ಸಕ್ಸೆಸಿವ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಗಳನ್ನ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಮ್ ಇರ್ತದ್ರಿ. ಹೌದಾ? ಆ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವ? collisions of the electrons with atoms ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವ? collision ಮಾಡ್ತಾವ. ಯಾರ ಜೊತೆ? atom ಜೊತೆ. ಹೌದಾ? ಆ ಟೈಮ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ರೈಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್? ಎಸ್. ಇದನ್ನ ಯಾವ ಲೆಟರ್ ಇಂದ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಟೋ ಅಂತ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಸ್. ಸೊ ಈಗ now we are using this one, this equation. ಹೌದಾ? ಎಸ್. Here I will write V is equal to U plus A. Correctly? Right. So ಈಗ ಎಷ್ಟು electrons ಇವೆ? Number of the electrons ಇದಾರ 1 2 3 up to so n number of electrons are there. So ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬರೀಬೇಕ್ರಿ ಈಗ. Right it is. So I will write. So first one V1. V1 ಏನೈತ್ರಿ? U1 plus. Sorry, I know the value of acceleration. Where it is? Here. Put the value of acceleration here. Correct? See, minus EE divided by m into T1. Right? Then V2. U2 minus EE divided by m into T2. Correct? ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು n terms ಗೆ ತಗೋತೀನಿ. Vn is equal to Un minus EE divided by m into Tn. Correct? Yes. So ಈಗ ಇವೆಲ್ಲನೂ ಏನು ಮಾಡಿ one side ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Then this one is in the one bracket and this all in the one bracket. Correct? Yes. So now see V1 plus V2 plus V3 up to so Vn divided by n. So in one equation I think then is equal to now U1 plus U2 plus up to so Un divided by n. ಇದು ಆಯ್ತು ನೋಡಿ. Yes it is. Now minus. See minus ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕಾಮನ್ ಇದೆ ರೀ. So take the minus as a common. Then ಇದೆಲ್ಲ ಕಾಮನ್ ಇದೆ ರೀ ಟರ್ಮ್. ಇದು ಎಲ್ಲ ಟರ್ಮ್ ಏನಿದೆ ಕಾಮನ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. So I will take the common outside. So EE divided by m outside ಅಂತ T1 T2 T3 T4 ಇದೆಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಚೇಂಜ್ ಇದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. So I will write it as in the bracket T1 T2 up to so Tn divided by n. ಇದು equation ತಿಳಿತೈತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ ಇದು? Yes it is. Now I will rub this. Now so I write down equation of this. So in the last class I told you that this all the velocity of the electron and now ಯಾವ ಲೆಟರ್ ಇಂದ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? drift velocity ಇಂದ. Okay? Yes. So can I write here VD? Yes. Can I write here VD for this bracket? Yes it is. That is nothing but what? Drift velocity of the electron. That I wrote here. Then is equal to. Then this is the initial velocity of the electron. So the when it will be see this one. The white chalk this one I ಬರ್ದಿದ್ದೀನಲ್ಲ, that is nothing but what? Initial velocity. But the initial velocity ಏನಾಗಿತ್ತು? Electric field ಅನ್ನು apply ಮಾಡೋ ಮೊದಲು initial velocity ಅವಾಗ ಏನಾಗಿತ್ತು? From this direction one electron is coming and from this direction another electron is coming. So they both will get cancelled. So ಎರಡರದ್ದು velocity cancel ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರ್ತದೆ? 0 ಬರ್ತದೆ. So ಎಲ್ಲಾರ್ದು initial velocity ಏನಾಗುತ್ತಾ? 0 ಆಗುತ್ತೆ. Right it is? Yes. So put the value 0 for that. ಹೌದಾ? Yes. Now minus as it is EE divided by E is a vector quantity. So write the vector then m as it is. Now ಇದೇನಿದೆ ಅಲ್ಲ this bracket this
relaxation time. ಹೌದಾ? Here I wrote that is tau. That is nothing but what? Relaxation time. So ಆ ಎಲ್ಲಾ ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ಎವರೇಜ್ ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ. ಅದು ಯಾವ್ದಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ದು? Relaxation time. That I denote with the letter tau. ಹೌದಾ? Here you can take the initial velocity u1 plus u2 plus up to so un divided by n is equal to 0. Here you can take initial velocity of electrons is 0. Correct? Yes. So this is our equation. So 0 ಹೋಯ್ತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Only minus ee divided by m into tau remains. ಹೌದಾ? This is our equation where Vd is nothing but what? That is drift velocity. Then E is the charge of the electron, m is the mass of the electron, then capital E is nothing but that is electric field that we applied in the conductor. Then tau is the relaxation time. Here you can take Vd is what? Drift velocity. Then E is charge of electron. M is mass of electron. Then E means what? That is electric field. Then tau is the relaxation time. Correct? Yes, it is. But I want this equation in the magnitude. The equation in magnitude. Magnitude ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರುತ್ತೋ ಅಥವಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರುತ್ತೋ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಹೌದಾ? We can take in the mod. ಹೌದಾ? So we get here Vd is equal to Ee divided by m into tau. This is the final equation for the expression of the drift velocity. Correct? Yes. Now see electron, charge of the electron ಮತ್ತು mass of the electron ಏನಿದೆ ರೀ? Constant ಇದೆ. So there is no KCF there. But Vd can depend upon the electric field and also on the that is relaxation time. ಹೌದಾ? Suppose first you take the relaxation time. What I will do? I will take the temperature. Temperature ಅನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹೌದಾ? Suppose this is the wire. What I will do? I will increase the temperature of this material. ಹೌದಾ? Temperature ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಏನು? ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡೋದು. ಹೌದಾ? Suppose ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂತಂದ್ರೆ you will cover the distance in a less time. ಹೌದಾ? ನಾವು ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ? ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾರಿಗೆ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಗೆ. ಹೌದಾ? ಅವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾವ? ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದ್ರು ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವ? ಕಡಿಮೆ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರ? ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸಪೋಸ್ ಯು ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಅಚ್ನಿ ಟು ಬೆಲ್ಗಾಂ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಎಷ್ಟು ತಗೋತೀರಿ? 150 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೋತೀರಿ 3 hours ನಲ್ಲಿ. ಹೌದಾ? ನಾವು ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಡು? ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ದ ಎನರ್ಜಿ ಮೋರ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಈಗ? 150 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅನ್ನ ನೀವು 2 hours ನಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಲೆಸ್ ಟೈಮ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಸ್. ಸೊ by increasing the temperature ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸ್ಪೀಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ದು ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ increases. ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ increases ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್? ಎಸ್. ಸೊ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಇದೇನದ? Vd ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಅದ. ಇದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಇದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಇದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಈಗ ನಮ್ದು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದಟ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಕ್ರೀಸ್. ಎಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕೇಸ್ ಇನ್ ದ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಎಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಸೊ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಯಾವ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇದೆ? ಒಂದು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಮೇಲೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮೇಲೆ. ಇಫ್ ಯು ಅಪ್ಲೈ ದ ಮೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. then drift velocity ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನು ಲೆಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ drift velocity ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ರೈಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್? ಎಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ drift velocity. Yes, it will be asked for
3 marks. If you not understand the any concept in this derivation, you can ask me in the comments box.